الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کی خدمت میں جس طرح خطبہ جمعہ میں نے گزارش کی ہے، اسی ضمن میں تمام عوام مسلمین کو بالخصوص اور اہلیان ضلع پنچ کو بالعموم یہ گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کے اندر جن ناپاک چیزوں کا ذکر اور ممانعت سختی کے ساتھ آئی ہے، اس میں سب سے پہلا ذکر شراب کا ہے، جہاں فرمایا انما الخمر والمیسر۔ خمر شراب کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو پاگل کرے، نشہ لائے، اسے خمر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر چاہے وہ ایک فٹ شراب ہو، یا گولیاں ہوں، یا ٹکے ہوں، یا چٹے ہوں، یا افیم ہو، یا کسی قسم کی نشہ آور چیز ہو، یہ تمام نشہ آور اشیاء جو ہیں، ان پر شریعت نے، قرآن نے بین لگایا۔ اس لیے میں امت مسلمان سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولادوں کو اس لعنت سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے ایک جہاد کریں، اور وہ جہاد یہ ہے دن و رات اپنی نسلوں کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں اور ان چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی انتظامیہ ممبرس کی وساطت سے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب پنچ کو، ایس ایس پی صاحب کو گزارش کروں گا کہ ہمارے اس علاقے میں جو شراب کی سرکاری دکان کھلی ہے، اس کی تمام عوام مذمت کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ مجھے بہت سارے پڑھے لکھے سنجیدہ ذمہ دار ہندو برادری کے لوگوں نے مجھے اصرار کیا کہ مفتی صاحب آپ اس دکان کو بند کرائیے، ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں اور پورا آپ کا ساتھ دیں گے، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں، لہذا اس کو جیسے بھی ہو بند کرایا جائے۔ آج جمعہ کے دن عوام کی تائید کے ساتھ ہم نے اپنی انتظامیہ سے گزارش کیا، خدا کے لیے یہ شراب کی دکان ہمیں نہیں چاہیے۔ جس چیز کا عوام کو فائدہ ہے، آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچے بچیوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں مہیا کیجیے۔ خزانہ سرکاری بھرنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، وہ بروئے کار لائے جائیں کہ ضروری ہے کہ شراب پلا کر، ضروری ہے کہ زنا کروا کے، زنا کے اڈے قائم کر کے اور خزانے بھرے جائیں۔ ایسے حرام کے خزانوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، ایسے خزانے ہمیں نہیں چاہیے۔ جس خزانے کا مال حرام کا ہو، حرام کاری سے حاصل کیا گیا ہو، لہذا میں اپنی انتظامیہ سے، اپنی ریاستی اور مرکزی سرکار سے باادب طریقے سے گزارش کروں گا کہ آپ خدا کے لیے اس شراب خانے کو بند کریں، اور اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ عوام کی بڑی سختی کے ساتھ مانگ ہے، اور اسی میں بہتری ہے کہ یہ پرامن طریقے سے یہ چیز جو ہے بند ہو جائے۔ اور اس میں ہم تقریباً ہندو مسلمان سکھ ممبر کے سارے متحد ہیں، متفق ہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں سے بھی جن حضرات نے شراب کے لیے دکانیں کرائے پر دی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ لعنت اپنے سر لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کاروبار کے لیے اور بہت سارے کام ہیں، آپ لوگ پرامن ماحول ملک میں کیوں رخنہ اندازی کرتے ہیں، کیوں حالات خراب کرتے ہیں، جبکہ ہمیں توقع ہے کہ ملک کی ذمہ دار ہندو برادری نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہ کر شراب کی دکانیں بند کروائی تھی۔ ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ یہاں کا ہندو مسلم بھائی چارہ صدیوں سے آ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر دراڑ پڑے، اور دراڑ پڑنے کی یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دکان نہیں دی، اگر کسی ہندو نے دی ہے، تو ہمیں اس پر سخت سے سخت افسوس ہے۔ میں ہندو برادری کے ذمہ دار لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ نے اس عزیز کو، بھائی کو منع کرو کہ ایسی کوئی دکان غلط کاری کے لیے نہیں دینی ہے، ہماری نسلیں خراب ہوں گی۔
और उसके साथ ही मैं अपने सोशल मीडिया वाले हजरात से, जावेद साहब, तारक साहब, इनसे मैं इनका बहुत ममनून हूँ। हर वक्त के अंदर, हर मुश्किल घड़ी के अंदर जो हमारी आवाज़ पर इन्होंने लब्बैक कही है। मेंटल की जो हमारी मीडिया वाले हैं ये काबिल सताइश है, और मुझे उम्मीद है कि हर अच्छी चीज़ को ये अकाउंट करेंगे। किसी गलत बात पर अकाउंट किया है वो करेंगे, और इस मामले में भी ये संजीदगी का मुजाहरा करेंगे और हमारा साथ देंगे। मैं इसको तवक्को रखता हूँ। और ख़ास आखिर में मैं DC साहब और SSP साहब से ये तवक्को रखूँगा कि वो संजीदगी का सबूत देते हुए, अक्लमंदी और दयानतदारी का सबूत देते हुए, और इस शराब खाने को बंद करा के और फिर हमसे दुआएं लेने के हकदार बने। हम नमाज में भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इस किस्म की बुराइयों से हमें बचाओ। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी लानतों से दूर रखे, और शराब नोशी से, हर किस्म की मंशियात से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमारी नस्लों को महफूज रखे, और हमारी हुकूमत को अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो इस पर नज़र षानी करे। आज जो यहाँ इमाम व खतीब मुफ्ती सुल्तान साहब ने जामा मस्जिद में अपने खुतबा में भी इसका जिक्र किया, शराब की दुकान बंद करने का जिक्र किया, और मीडिया हजरात के साथ भी अपने बातचीत में इन्होंने ज़ोर दिया है कि ये दुकान जो शराब की ये बंद होनी चाहिए। और मैं भी गुजारिश करता हूँ कि सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि सरकार ने ये लोगों के लिए शराब की दुकानें खोल कर और गरीबों पे और बहुत टैक्स लगाए, किसानों पे टैक्स लगाए, लेकिन यह है कि एक तरफ जो मुल्की तौर पे, मुल्की सतह पे जो है शराब खाना ये बंद करने या नशा जो है ये बंद करने की एक मुहिम चल रही है, चाहे वो कोई भी नशा हो, ड्रग्स हो, उसमें चल रही है। तो दूसरी तरफ जो है सरकार ने यहाँ पे हमारे इस इलाका के अंदर जो है ये शराब की दुकानें जो है हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, हमारे नौजवानों को ख़राब करने के लिए ये खोल दी हैं। हम जनाब मौलाना मुफ्ती साहब की पुरजोर तायद करते हैं कि जो इन्होंने कहा है हम इनकी बात पे जो है हम लब्बैक कहते हैं। सरकार को तो चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार को यहाँ टेक्निकल कॉलेज खोलने चाहिए, यहाँ दूसरे ऐसे मौके जो हैं फराहम करने चाहिए नौजवानों को, जिससे नौजवान जो हैं नशा जो है वो छोड़कर जो है दूसरी तरफ जो है वो अपने काम में, अपने इस डेवलपमेंट के कामों में और दूसरे ऐसे कामों में वो मसरूफ़ हो जाएं, ताकि वो बिज़ी रहें। और खेल तमाशे के जो ये हमारे यहाँ स्टेडियम होनी चाहिए, बच्चों के लिए खेलने की जो है यहाँ सहूलत होनी चाहिए, उस तरफ जो है बच्चों को माइल किया जाए। लिहाजा ये है कि मैं सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारे लोगों को, इस सिविल सोसाइटी के लोगों को, उलमा हजरात को, सियासी लोगों को मजबूर न करे कि वो सड़कों पर निकल आएँ और फिर ऐसे हालात बने। इससे कबल हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये दुकानें जो हैं शराब की दुकानें बंद की जाएं, और इस इलाका के अंदर जो है पहले भी हिंदू मुसलमान जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं इन्होंने लिख के दे दिया था कि हमें यहाँ शराब की दुकान नहीं चाहिए। तो फिर ये है कि दोबारा ये लानत जो है फिर यहाँ हमारे इस टाउन के अंदर मंदिर के साथ मस्जिद के बिल्कुल करीब पड़ता है, ये दुकान खोल के यहाँ लोगों के दिलों को मायूस किया है, और हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको बर्बाद करने की एक साजिश समझते हैं हम। लिहाजा मैं सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, DC साहब से, SSP साहब से और SDM साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी ये जो यहाँ से जो आज का ये प्रोग्राम है, ये आज का जो पैगाम है, ये आप ऊपर भेजें और फौरी तौर पर कबल उसके के कोई यहाँ हालात ख़राब हों इस दुकान को बंद करवाया जाए। हम ये पैगाम देते हैं, हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद जो है हम उसका नारा लगाते हैं। सभी लोग जो हैं ये इसके ख़िलाफ़ हैं। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।